진짜 개 뭔 소리야. 네, 오끌꽁꽁, 미끌빙뽕. Hi, good morning. You chocolate, you Cuba. 큐라 뭐야? Like a round ball. Ornaments? Kind of, yeah, I guess, yeah. That's you. That's me. So pretty outside, isn't it? 이거 너무 귀엽다. 오늘 매칭. 요거트. 어때? 맛있어요? Just yogurt. First of all, we have to take this off. Ta-da! 요즘에 그거 있지? 캣 하트 알아? 캣 하트? 이렇게 하는 거야. 여기, 이 손가락 여기. 나머지는 하트를 안 들어. 그리고 여기도. 이거 캣 하트. 이거 캣 ear. So, in Sweden, there's different ways to express yourself with just using one word. For example, we have nämen. So, for example, if you meet a friend in public and then you say, "Oh, so nice to see you here," then you say, "nämen." 거짓말하지 마. It's true. It's nämen. 우리도 있어. When you're with your friend in public, like, oh, nice to see you. Oh. Like, oh, 예쁘고. 진짜 개 뭔 소리야. There's different way to say yaha in 야하가 in 뭐야? Swedish. Yaha, J-A-H-A, yaha. So if you want to say, oh, I understand, like you say yaha. Or if you want to say like you're disappointed in something, then you say yaha. 왜 저래? It's true. And then you say, oh, you really you want to do this? And you say yaha, yaha. 야하, nämen? 야야맨삼? 거짓말하고 있네. 아, 거짓말 아니야. Not like your 쿵쿵쿵방. 쿵쿵쿵방 뭐야? 네, 오끌꽁꽁. 미끌빙뽕. But usually it's used for negatives, like for example, you like, oh, I can't believe it. You say, nah. Do you also have to express like Yeah, you have to express or like you have to be kidding me, you know, like when you're disappointed, you have to be kidding me. 네. 뭐야? 야, 거짓말 좀 하지 마, 너. It's true. And then there's also another way to say yes. 야야맨산. 야야맨산. 이거는 진짜 근데 약간 야야맨산. 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 왜 야 이렇게 하는 거야? I'm not talking bullshit here. I'm speaking facts. Not like you. 네네 쿵쿵빵빵. 쿵쿵빵빵 뭐야? It is so delicious. 뭐라고? 아, 예때클릿. If you want to say, for example, oh, this is really good. See, then you have to say, nämen, det här var jätteäckligt. 진짜 이상해. 진짜 세상에. So if you say yes, it's yeah or ja. If you're too lazy to express your voice, you just inhale. 이것도 old people using? Actually, that is like people in the north. Sorry, they usually use that. It's like you want to hiccup. Not. You have to put some emphasis on it. Yep. Gör sin nia med att 여기 애기를 막 så kommer till mig då liksom.
Dagens favorit, nummer 12, Max Friberg. 와, 싸운다. 전반전 어땠어요? 제가 이 유니폼을 입었는데 이 팀이 너무 못하고요. 너무 잘했잖아. 공이 좀 뿌옇뿌옇 소리 날 것 같아. 삐약삐약 되면서 할 것 같아. 애기들 엄청 많아. 여기가 애기 자리야. 안녕히 계세요, 여러분. 얘네들도 막 와. 오 마이 갓. 나한테 안녕 안 해. 언니 그 옷 입고 있는데 어떻게 해줘요? 1월에는 아주 운이 좋게 두 개의 회사와 인터뷰가 잡혀 있었어서 도서관에 출근하듯이 다니면서 공부를 했습니다. 그 과정이 순탄하지는 않았지만 기록으로 남겨봤습니다. 스웨덴은 주로 지인을 통한 채용을 합니다. 링크드인이나 오피셜 웹페이지 공고에는 올리지만 결국 이상한 애를 뽑고 시간 낭비할 바에 지인 추천으로 채용을 합니다. 그래서 인터뷰를 잡는 것 자체도 정말 하늘의 별 따기 수준으로 어려웠습니다. Unfortunately로 시작된 메일만 100통 넘게 받은 것 같아요. 그렇게 스웨덴 워킹 홀리데이 현실은 워킹은 없고 홀리데이만 가득했습니다. 그러다 스웨덴 대기업에 다니는 언니께서 얍스부르겐이라는 프로그램을 추천해 주셨어요. 이 프로그램은 스웨덴 노동청과 스웨덴 기업이 함께 스웨덴에 사는 외국인을 대상으로 단기 인턴잡을 제공해주는 프로그램입니다. 기업은 채용 시 월급을 지불하지 않는 대신 노동청에서 용돈을 지불해주는 프로그램입니다. 거의 열정페이. 그래서 스웨덴 기업들이 정말 많이 참여를 하는데요. 기업 입장에서는 말 그대로 경력직 신입을 공짜로 뽑아먹을 수 있는 좋은 기회인 거죠. 대신 해당 프로그램에 참여하기 위해서는 여러 조건이 필요한데요. 이 조건이 해당이 되길래 바로 지원을 했죠. 그렇게 운이 좋게도 두 개의 기업에서 저와 인터뷰를 하고 싶다고 연락을 주셨어요. 외국에서 처음으로 인터뷰를 해봐서 그런지 정말 떨리는 동시에 신이 나기도 했어요. 저는 솔직히 인터뷰를 통해서 제 자신을 증명하는 것은 정말 자신 있었거든요. 물론 인터뷰 기회가 없어서 문제긴 하지만요. Hi, Soyun. Hi, good morning. Good morning. Just a second. 첫 번째로 인터뷰를 본 기업은 제가 한국에서 맡아온 포지션과 같은 포지션이었고 잡 디스크립션을 보고 내 일기를 썼나 싶을 정도로 제가 해왔던 포지션과 같은 업무라 지원을 했어요. 저를 인터뷰한 매니저님도 저희 이력서를 보고 첫 번째로 인터뷰를 하고 싶다고 연락이 왔었고요. I'm so sorry for the delay. Welcome to the first interview for us. We will do a short presentation about who we are, and then we will have an interview section, which will be around 30 minutes, focusing on you and getting to know you as a candidate for us. We will have some time for questions from your end, and then describe the closing and next steps. The first question to you is, please tell us more about yourself and why you think you and your previous experience would be a good fit with us. 인터뷰 후기는 아주 좋았습니다. 분위기가 먼저 아주 친근하고 유한 분위기였고 인터뷰 시작 전에 회사에 대해 먼저 소개해주고 설명을 해주시더라고요. 그래서 제가 어떤 사람인지 궁금해하는 느낌이었어요. 그래서 나라는 사람이 어떤 사람인지 어떤 생각을 가지고 있는지에 대해서 많이 질문을 해주셨어요.
But in my life, I have my own goal that I want to explore more and experience more. And I thought that I'm still young to explore more. So I just decided myself like, okay, let's explore more because I'm still young. So I'm pretty sure that I could success more because I believe my potential. And also I want to know the situation and how it works in a global company in Bill. So I want to work with diverse people and from diverse countries. And I want to be as quick as we can. Then happy Tuesday. Thank you for taking the time with us. Have a nice day too. Thank you. Take care. Take care. 이렇게 인터뷰가 끝나고 해당 매니저로부터 장문의 메일을 받았어요. 매니저는 해당 사이트에서 제가 채용 불가능한 지원자라고 구분이 되어 있다고 하면서 넌 알려줘야 될 것 같다고 메일을 보낸다고 하더라고요. 그러면서 자기가 도와줄 수 있는 게 있다면 도와주고 싶다고 얘기했어요. 하지만 안타깝게도 해당 문제는 노동청이 결정한 사항이라 기업 입장에서는 해결해줄 수 있는 일은 아니었어요. 노동청에서는 제가 소지하고 있는 워킹홀리데이라는 비자 때문에 해당 프로그램에 참여할 수 없다고 결론을 내렸다고 했어요. 그래서 저는 노동청과 합수부록에 두 군데 모두 메일과 전화로 해당 이유에 대해서 물어봤습니다. 일단 무엇보다 워킹홀리데이라는 비자를 아는 사람이 없었으며 해당 결정을 내린 사람이 아닌 고객센터에서 너 비자 때문에 안 된다고 적혀있어. 네 비자가 unusual하다는 이유야. 라는 대답이 전부였습니다. 저는 여기서 확실하게 납득할 만한 이유를 듣고 싶었어요. 적어도 도와주고 싶다던 그 매니저에게 안 되는 이유를 설명을 할 수는 있어야 하는 거니까요. 그래서 워홀 비자에 대한 이민청의 자료와 문서 등을 수집해서 내 비자도 일시적으로 일할 수 있는 권한을 가지고 있는 비자야 라고 장문의 메일을 썼더니 돌아오는 대답은 너 비자 일시적이라서 안 돼. 아 그러니까 너네가 제안한 일시 비정규직 잡이니까 지원했지 라고 받아치면 서로 우리 탓이 아니라면 책임을 떠넘기기 시작하더라고요. 이렇게 너무 이유도 납득이 안 되고 찝찝해서 저는 그럼 해당 결정권자랑 연락을 하게 해달라고 얘기를 하면서 계속 늘어졌죠. 사실 한 달 넘게 해당 문제에 대해서 제가 물고 늘어지며 싸웠던 이유는 첫 번째, 워홀 비자가 안 된다고 명시적으로 써놓지 않았다는 거. 두 번째, 워홀 비자에 대해서 그 누구도 잘 알지 못했기 때문에 혹시나 이들의 게으름이나 귀찮음으로 인해 이유 없이 기회를 뺏기고 있는 것이라면 이 이후에 혹시나 워홀로 오게 될 사람들이 불이익을 받지 않게 고쳐보자라는 계기 때문이었습니다. 노동청은 결정권자를 저와 연결시켜주지도 않았고 결정을 번복할 틈도 안 보여서 메일만 폭탄으로 보내놓고 포기했죠. 결국 최근에서야 노동청에서 자기네 법상으로 일시 비자를 가지고 있는 사람은 해당 프로그램에 참여할 수 없다고 캡처해서 보내주더라고요. 아 그럼 어디다가 써놓든가. 아무튼 프로그램 참여가 거절되고 해당 기업 매니저에게 상황을 설명하면서 혹시나 인터뷰를 모두 끝내고 내가 여전히 채용하고 싶은 잠재적인 후보자라고 생각한다면 프로그램이 아닌 다른 루트를 통해서 제안을 해달라고 했어요. 하지만 기업 입장에서는 이미 해당 프로그램이랑 계약도 되어 있을 거고 예산도 정해져 있을 텐데 IT와 같이 특별한 전문 지식을 요하는 포지션도 아닌 일반 사무직 포지션에 생돈을 써가면서 저를 뽑을 이유는 없죠. 그래서 마음은 아팠지만 매니저 입장도 너무 이해했어요. 그래서 인터뷰를 한 것 자체가 너무 좋은 연습이 됐고 연습을 준비하는 기간 동안에 무엇인가에 집중해서 열정적으로 지냈던 시간이 너무 뿌듯하고 소중한 경험이 되었습니다. 근데 나중에 다른 기업과 두 번째 인터뷰 후 들었단 말이 지원자 중에 해당 포지션 및 관련 사법 공부를 해온 사람이 제가 유일했다고 합니다. 스웨덴 하면 이민자와 난민에게 열려있고 제도도 잘 되어 있는 복지국가라고 하잖아요. 그게 사실 틀린 말은 아니거든요. 사실 이 프로그램 취지도 그런 취지로 만들어졌고요. 하지만 워홀 비자로 온 제가 이민자인가요? 아님 난민인가요? 아니거든요. 사실상 그런 복지를 받을 수 없는 외부인인 거죠. 어떻게 보면 당연하다고 봅니다. 근데 미리 좀 써놨으면 좀 더 좋지 않았을까 하는 아쉬운 마음이 있죠. 여기서 굳이 사무직 포지션을 고수했던 이유는 서비스직과 관련하여 자신이 없기도 했고 스웨덴어를 못하면 고객 응대를 한다는 것 자체가 어려운 반면 보통 대기업의 경우 영어를 사용하기 때문이었습니다. 그러나 스웨덴 기업의 입장에서 생각해보면 그런 일반직 포지션에 굳이 모국어도 못하는 외국인을 넣을 필요는 없겠죠. 이건 한국도 마찬가지니까요. 아무튼 누가 스웨덴 워홀을 가라고 뭐 등 떠민 것도 아니고 제가 선택한 거니 지금은 그냥 이 시간을 어떻게 하면 더 생산적으로 보낼 수 있을까를 고민하며 이것저것 공부도 하면서 지내고 있습니다. 근데 스웨덴 워홀 쉽지 않네요. Take care. Bye. Bye.